السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جی شہاب الدین بھائی بول رہے ہیں؟ جی نہیں، حسین بھائی بول رہا ہوں. شہاب الدین بھائی نہیں ہے؟ نہیں شہاب الدین میرے پاس بیٹھے ہیں. ایک منٹ بات کروا دیجیے. فرمائے. تھوڑا بزی تھے اس لیے. میں ان کا دوست بول رہا ہوں. بات کروا. ہاں کون افو بھائی بول رہے ہیں نا؟ تو مجھ سے بات کر لو، مجھ سے دشمنی ہے یار آپ کی. نہیں شہاب الدین بھائی سے بات. شہاب الدین بھائی سے بات کرنی تھی کیا؟ اچھا لو کرو بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور شہاب الدین بھائی سب خیریت؟ ہاں الحمد للہ ہم خیریت سے. آپ سناؤ. جی بھائی یہ سب کام آپ میرے بھائی کب چھوڑیں گے؟ کون سا؟ ارے یہی جو آپ لوگ کا کام ہے، مطلب فتنے بازی کرنا، فتنہ پھیلانا، اہل حدیثوں کو پریشان کرنا. وہ بیچارے خدا اپنی زندگی سے پریشان، ہم کیا کریں گے انہیں پریشان. نہیں بھائی اصل میں اب کچھ لوگ میرے بھائی قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلک پہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم کون سے ہم حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. کہاں عمل کر رہے ہیں؟ کون سے معاملے میں عمل کیا بھائی؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کون سے مسئلے میں بھائی آپ نے قرآن حدیث کے اوپر عمل کیا ہے؟ نماز آپ لوگ انفرادی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے. تقلید آپ لوگ ایسی کرتے ہو جو قرآن حدیث میں ہے نہیں، ٹھیک. تو میرے بھائی پھر کیا مطلب دعویٰ کہے گا؟ یہ تو جھوٹا دعویٰ ہو گیا نا قرآن حدیث والا. آپ کو بھائی پہلے تو اپنی عقل کا علاج کراؤ. بھائی ہمیں علاج کے بعد ہم تو آپ کے پاس فون ہی نہ کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں جاہلوں کے پاس ہم فون وغیرہ کرتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے آپ کو نمبر دیا. وہ کہہ رہے تھے بھائی شہاب الدین ہے، یہ مطلب بات پہ مطلب چیلنج کرتے ہیں، جب بات کرنے جاؤ تو بھاگ جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں. تو تھوڑا آپ اس کو کس نے کہی تھی یہ بات؟ ارے ہماری جماعت کے بھائی ہیں نا. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی پاگل ہیں وہ روزانہ کال کٹ کر کے یہ بتا دیجیے. میں آج یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم بھائی کب دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم کب دیا؟ بھائی یہ کون سا سوال ہو گیا بھائی؟ یہ بیسک بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس امام کی آپ لوگ تقلید کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ بھی تو جاننا پڑے گا کیا اس نے کبھی تقلید کرنے کے لیے بولا کہ نہیں. ایسا تو نہیں آپ لوگ اپنی عقل سے تقلید کر رہے ہو. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو کر رہے ہو کہ سب سے پہلے ان کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں جب بھی اگر دلائل لوں گا یعنی کوئی مسئلہ بتاؤں گا 4 چیز سے بتاؤں گا. سب سے پہلے لوں گا میں قرآن سے، کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول اللہ سے، اور پھر صحابہ کی زندگی یعنی کہ صحابہ سے، اور پھر یعنی صحابہ ان کے اندر کس چیز پر اجماع ہو جائے تو اس پر، اور لاسٹ میں شرعی قیاس کروں گا یعنی کہ لاسٹ میں قیاس. تو بھائی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پر اترا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ فاسد نہیں. تو یہ کون سے قرآن حدیث اجماع قیاس سے مسئلہ لیا گیا ہے؟ اب یہ سب سے پہلے تو آپ کو اگر کچھ پینا ہے کیا کہ واقعی آپ کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں میرے پیارے بھائی؟ یعنی پاکی آپ کے اندر، آپ کے نزدیک تو پاک ہے نا وہ چیز. کیا چیز؟ بھائی آپ کے اندر منی پاک ہے نا؟ ہاں ہمارے اندر منی پاک ہے، باہر آتی ہے تو وہ بھی پاک ہے. لیکن یہ جو عمل ہوتا ہے منی نکالنے والا، اس کو ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو کیا امبوجا سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے؟ تو بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی حدیث سنا دیجیے مجھے. ہاں الحمدللہ بہت ساری حدیثیں ہیں بھائی. شہوت کا روزہ ہے. ایک سنا دو بھائی. شہوت کا روزہ ہے کہ نہیں یہ آپ بتائیے. مطلب روزہ بھائی جو روزہ ہے وہ آدمی کے مطلب بھائی کیا ہے؟ مطلب روزے کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. ارے یار تمہیں خود نہیں پتا تم نہیں روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں بھی آپ کو سب سمجھا رہا ہوں، اطمینان سے بتاؤں گا. دیکھیے آپ کے پاس بہت سی حدیث ہے نا. جھوٹ نہیں آرام سے بولیے میرے پیارے بھائی. آرام سے پسینہ پوچھ لیجیے، پریشان نہ ہوئیے، ٹھیک ہے؟ پسینہ تو تمہارے نکلیں گے. روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، ٹھہر جانا. تو ہم کو برائی سے
ٹھیک ہے، اپنی بھائی وہ خواہشات سے، شہوت سے، ان سب سے رکنا ہے. خالی مطلب روزے کا نام یہ نہیں کہ بس کھانا پینا نہ کھائیں. اپنے ڈائلاگ مت مارو، حدیث سے بتاؤ. ارے حدیثی میں میرے بھائی شہوت کا بھی روزہ ہے. اگر کوئی میرے بھائی روزہ رکھ کے اگر بھائی وہ مطلب وہ جمع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور ہاتھوں سے منی خارج کرنا یہ بھی زنا ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ ارے بیوقوف، کس نے آپ جب ہاتھوں سے منی خارج کریں گے تو آپ کے دماغ میں ایک میرے بھائی امیج رہے گی، تصور رہے گا. جنہ کی تعریف آتی ہے آپ کو بیوقوف؟ بھائی جنہ نہیں ہوتا، زنا ہوتا ہے. پہلے میں جنہ بول ہی نہیں رہا ہوں، میں جنہ بول رہا ہوں. جنہ بول ہی نہیں رہا ہوں، جنہ بول رہا ہوں. بھائی آپ بوکھلا گئے، آپ بوکھلا گئے. پانی پی آرام سے. بالکل ابھی تو آپ پاگل ہو، ابھی تو آرام سے میرے بھائی، بالکل آرام سے. ٹھنڈا پانی بھائی آرام سے پی لیجئے. اس سے بھی آرام نہ ہو تو منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار لیجئے. اس سے بھی آرام نہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں. ایک دم اطمینان سے بات کریں. میں بھاگوں گا نہیں کوٹ کر کے. یعنی کہ ایک منی کا گھونٹ پی لیں تو شاید آپ کو حدیث یاد آ جائے. تو منی تو بات نہیں ہے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ہاتھوں پہ کوئی گندگی لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو. تو آپ کی اماں بہنوں کے ہاتھوں پہ منی لگتی ہوگی، کیا وہ 3 بار چاٹ لیتی ہوں گی؟ ارے گدھے کے. تو بھائی اپنی اماں بہنوں سے جو ٹیسٹ پوچھے گا منی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، تیکھا ہوتا ہے، اسپائسی ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے سے آپ میرے بھائی بدکلامی نہ کیجیے گا. نہیں، ابھی آپ کی جو گھر کی گندگی ہے آپ کو پیش کرنا اسٹارٹ کر دوں گا تو ابھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. بیوقوف جو بات کہی نہیں ہے وہ میں پھر اپنے بیسک سوال پہ آتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تکلیف کا حکم کب دیا امت کو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تکلیف کرنے کا حکم امت کو کب دیا؟ ارے گدھے، تمہیں بات کرنی نہیں آتی تو نہیں کرنی. بھائی آپ کی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان کا گھٹنا بڑھنا ایسا ہے جیسے بھائی گدھے کا اعلیٰ تنسل. تو آپ لوگ گدھے ہوئے نا، آپ لوگ کا ایمان جو ہے وہ گدھے کے اعلیٰ تنسل کی طرح ایک دم بھائی وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. آپ کا ایمان بھی ایسا ہی ہے، بڑھتا ہے تو بالکل بڑھ جاتا ہے، گھٹتا ہے تو بالکل گھٹ جاتا ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو؟ میں نہیں، آپ کے اشرف علی تھانوی کی نہیں سمجھ میں آیا تو میرے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث سنا دوں؟ بھائی حدیث آپ کے لیے حجت ہے؟ ارے بیوقوف کیوں نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرتے ہیں. ان کا قول تو امام ابو حنیفہ کے امام کی قول کی تکلیف کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیا نہیں آپ قرآن حدیث کی تکلیف کرتے ہیں یا امام صاحب کی تکلیف کرتے ہیں؟ عدلہ اربع، قرآن حدیث اجماع اور قیاس. وہ تو امام ابو بھائی وہ تو ائمہ کا ہے نا. آپ تو مقلد ہو، عوام ہو. آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے لیے امام کا، فقہ کا قول، ان کی رائے، ان کا قیاس حجت ہے. تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی بھائی حدیثوں کی بات کرنے کی، قرآن کی بات کرنے کی؟ مطلب آپ کی مولانا محمود الحسن حنفی کیا غلط تھے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں مولانا محمود الحسن حنفی کیا وہ غلط تھے آپ کے؟ میں اس کا مقلد ہوں یا امام؟ اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے آج تک. بھائی میں پچھلے 2 سال سے سوچ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو تو بھائی وہ کیا بولتے ہیں، حنیفی ہونا چاہیے نا بھائی. حنیفہ کے ماننے والے حنیفی، تو یہ حنفی کیسے ہوگا؟ یہ حنیفہ کا حنفی کیسے بن گیا؟ یہ کون سے عربی کے اصول سے بنا ہے بتائیے ذرا. اب بھائی کتنی شرم کی بات ہے. آپ نہ تو تکلیف کا حکم ثابت کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حنفی ثابت کر سکتے ہیں. کتنے میرے بھائی شرم کی بات ہے. ڈوب پڑیے میرے بھائی. اہل حدیثوں کو پریشان کرتے ہیں اور آپ میرے بھائی اب اہل حدیث کا فون آیا تو آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں. کسی مسئلے پہ بات نہیں کر سکتا. اچھا چلیے بتائیے میرے بھائی، ناراض ہوئیے، کون سے مسئلے پہ آپ کو بات کرنا ہے؟ چلیے بتائیے. اب آپ نے کہا کہ میں ٹاپک آپ کی پسند کا ہوگا انشاءاللہ، بات میں کروں گا. چلیے بتائیے، ٹاپک بولیے. اچھا سب سے پہلے اب مجھے یہ بتائیے کہ یعنی آپ نے سر وقایع پہ بات کی تھی کہ میں حدیث دوں گا بہت سی کہ ہاتھ سے منی خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں شہوت کا میرے بھائی، شہوت کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے. اب آپ نے پڑھی لکھی نہیں ہے تو میری کیا غلطی ہے جاہل آدمی. بیوقوف، شہوت کا مسئلہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ کہاں منع نہیں تو ہاتھوں سے منی کوئی بھائی کیا ٹائم پاس کے لیے خارج کرے گا؟ جب اس کو شہوت کی چاہ ہوگی تبھی تو ہاتھوں سے منی خارج کرے گا. ہاتھ ہے میرے بھائی، آپ کو بھی میرے بھائی چھوٹے بچوں والی بات کر رہے ہو.
तो तुम्हारे अंदर अकल, अब मैंने भाई वो हस्त आपको मैथुन होता है, उससे जननी होता है, हैंड जॉब होता है, हाथों से मनी खारिज करना होता है। ये शहवत के ऊपर जब कोई आदमी काबू नहीं कर पाता है तो करता है। ये भी एक जिना है। आपके माइंड में कोई तस्वुर में कोई औरत होती है, लेडीज होती है, आप उसको माइंड में अपने तस्वुर करके अपने हाथों से मनी खारिज कर रहे हैं, तो ये आपके जहन का जिना है। और रोजा रख के ऐसा गंदा अमल करने से आपके वहाँ रोजा नहीं टूट रहा है, कितने शर्म की बात है मेरे भाई। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 जाके खोल के पढ़ लीजिएगा। और आगे सुनिए, और आगे उतरा हुआ है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे कि मुर्दा औरत या छोटी बच्ची या जानवर से बटी करने पर रोजा फासिल नहीं होता। तो आपके वहाँ तो जानवर के ऊपर भी अगर भाई चालू हो जाओ तो रोजा नहीं टूटता, मुर्दा औरत से बटी कर लो तो भाई वो रोजा नहीं टूटता, यहाँ तक कि छोटी बच्ची से भी अगर मेरे भाई बटी कर लो तो रोजा नहीं टूटता है। महान अंबुजा सिमन का बना हुआ रोजा है हनफी मसलक का, कुछ भी कर लो टूटता ही नहीं है। तो भाई अब तो रमजान आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, रोजा रख के हाथों से मनी खारिज कीजिएगा, आपका रोजा नहीं टूटेगा। जाइएगा भाई कब्रिस्तान जाइएगा, वहाँ की मुर्दा औरतों को निकाल के उनके साथ बटी कीजिएगा तो भी रोजा नहीं टूटेगा। अरे भाई मुकल्लिद बनिए ना, सच्चे मुकल्लिद बनिए। ओ बददिमाग, पहले बात तो सुन तो लो, जवाब भाई बददिमाग वाला तो मेरे भाई जो बातें हैं वो आपके हनफी आलिमों ने उतारी है, इसमें मेरी क्या गलती है मेरे भाई, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ सिर्फ। अरे बेवकूफ, जब मैं आपको जवाब दूंगा तो सुनोगे तो सही ने। एक मसला बताओ कौन सा है पहले, किसका आपको जवाब चाहिए? भाई मेरे को एक चीज का जवाब दे दीजिए। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे भाई साफ साफ उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में मुर्दा औरत या छोटी बच्ची या जानवर से बदतमीजी करने पे रोजा फासिद नहीं, तो रोजा टूट नहीं रहा है। तो रोजा रख के अगर मेरे भाई ऐसा अमल कोई कर ले जानवर के साथ, मुर्दा औरत के साथ, छोटी बच्ची के साथ, तो उसका रोजा भाई कौन से कुरान, कौन से हदीस, कौन से इजमा और कौन से कयास के मुताबिक उनका रोजा नहीं टूट रहा है। इस सवाल का जवाब आप हमें दे दीजिए, हम खामोशी से एकदम सुन रहे हैं। सुनो, पहले तो मुझे अप्पू ये बताओ कि अगर भाई अप्पू नहीं अप्पू खान, ठीक है, पहले नाम बोलना ठीक से भाई सीख जाइए। नहीं वो यानी तुम कार्टून जैसे लगते हो ना, इसलिए बोल देता हूँ कई बार। चलो वही तो बता रहे हैं ना, मुकल्लिद कार्टून होता है तो उसको मेरे भाई हर जगह टॉम एंड जेरी को नजर आता है। अब सुनो, सुनाओ। अल्लाह ताला के नबी का मुझे कोई ऐसा फरमान बता दीजिए जिसमें अल्लाह ताला के नबी ने ये कहा हो, यानी अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसका रोजा फासिद हो जाए। हाँ, हम बिस्तरी करने से रोजा भाई वो टूट जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अगर कोई मेरे भाई रोजे की हालत में अपनी बीवी से अगर वो जिमा कर लेता है तो उसका रोजा भी टूट जाएगा, उसको उसकी भाई कज़ा भी रखनी पड़ेगी और उसका कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन आपके हनफी फिका के एतबार से मुर्दा औरत, छोटी बच्ची और जानवर से भी अगर कोई मेरे भाई वटी कर रहा है तो उसका रोजा टूट नहीं रहा है। तो आप इसको कुरान, हदीस, इजमा, कयास से साबित कीजिए ना। अच्छा, कैसे मुकल्लिद है, अपने इमाम का कौन नहीं साबित कर पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहले हदीस को चैलेंज करते हैं। इज्तिहादी मसाइल जो होते हैं, ये कौन सा इज्तिहादी मसाइल है मेरे भाई? अरे भाई पहले आप सुनो, मतलब इज्तिहादी मसाइल में आप कुछ भी रोजे की हालत में करने के लिए आप छूट दे देंगे उम्मत को? वो बेवकूफ, अभी मैं अगर कोई ऐसा कर ले तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? मसला ये है, उस पर हुक्म ये लगेगा कुरान हदीस की रोशनी में कि उसका रोजा टूट जाएगा, उसको दोबारा कज़ा भी रखनी पड़ेगी, उसको कफारा भी लेना पड़ेगा। मुझे हदीस दिखाओ कि जिसमें ये। अरे बता तो दिया, बुखारी की हदीस से जाहिल आदमी, अब तुम पढ़े लिखे कम हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो बेवकूफ, जिना किससे होता है? जिना जो यानी कि भाई जिना नहीं होता है, जिना होता है, जिना होता है। जिना की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई जिना है, पहले अगर कोई जिना करेगा या सोहबत करेगा, सोहबत की मतलब कुल मिला के आपने ये ठान दिया है कि इस मसले को आपको तावील करके कुरान हदीस के मुताबिक बनाना है। अपने मसलक को कुरान हदीस के ऊपर आपको करना है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। मेरे भाई हक मेरे भाई क्यों नहीं आप लोग को हजम होता है? अरे बेवकूफ, तुम जो बात कह रहे हो मुझे एक हदीस बता दो। बेवकूफ बोलने से आप खुद बेवकूफ साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैंने हदीस आपको बता दी है। अगर मेरी हदीस गलत हो तो आपका जूता मेरा सर। आप हमें कोई ऐसी हदीस पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा ने किसी मुर्दा औरत से
یا جانور سے یا چھوٹی بچی سے وٹی کی ہو اور اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹا ہو؟ آپ ہمیں بتائیے نا، مسئلہ آپ لکھتے ہیں، آپ کی فقہ حنفی، آپ لوگ کا دعویٰ ہے ہماری فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، آپ کی فقہ حنفی آپ لوگ کا دعویٰ ہے قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو آپ تو قرآن حدیث سے ثابت کرو گے نا جاہل آدمی۔ دعویٰ جس کا ہوتا ہے دلیل اس کی ہوتی ہے، دعویٰ آپ لوگ ہوتا ہے تو دلیل تم دو گے نا۔ جب قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اجتہادی مسائل ہو گیا نہیں؟ کیوں تو بھائی ایک چلیے مان لیا یہ بھائی اجتہادی مسائل ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ابھی آپ نے کہا تھا ہمارے امام صاحب نے ہر مسئلہ قرآن حدیث اجماع قیاس سے نکالا ہے، تو انہوں نے کون سی قرآن کی آیت سے یہ والا فیصلہ دیا، کون سی حدیث سے انہوں نے یہ والا فیصلہ دیا، کون سے اجماع سے انہوں نے یہ والا فیصلہ دیا، اور کون سا قیاس کر کے یہ والا فیصلہ دیا؟ اب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اگر آدمی ایسا کرتا ہے کسی مردہ سے، تو مردہ کے ساتھ آدمی جو صحبت ہوتی ہے یا زنا ہوتا ہے، جنا اسے بولتے ہیں کہ جب دونوں اس چیز زنا ہاں میں زنا ہی بول رہا ہوں، بیوقوف سن لو پہلے۔ اگر کوئی دونوں آدمی میں سے اگر کوئی یہ دونوں ایکٹیو ہوں، ایکٹیو حالت میں اسے زنا بولا جاتا ہے، حدیث میں بھی اس کا یہی تذکرہ ہے اور یہی حکم ہے۔ اب اگر آدمی ایک ہے، آدمی ہینڈ پریکٹس کرتا ہے، تو ہینڈ سے اگر وہ منی نکال رہا ہے تو اسے جنا نہیں کہا جائے گا۔ جنا کی تعریف یہ نہیں، جنا کی تعریف یہ ہوتی ہے بھائی ہاتھوں سے منی خارج کرنا بھی یہ زنا ہے۔ تو مجھے حدیث اور قرآن حدیث میں بتاؤ کہاں سے؟ آپ کارٹون دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں سے منی خارج آپ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک آپ کے دماغ میں ایک امیج نہ بنے، تصور نہ آئے، آپ کے جوش نہ ہے۔ او بے وقوف، آپ وہاں حدیث بخاری کی جا کے بھائی اس میں دو ختنے آپ اصل میں کم پڑھے لکھے ہیں نا، اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا آتا ہے؟ تمہیں تو بیوقوف کتنے ہو کہ جو تراویح کی بات کرتے ہو؟ الحمدللہ دنیا میں کوئی الحمدللہ جو بھی ہاتھوں سے منی خارج کرتا ہے نا، وہ اتنا بڑا زنا خور ہوتا ہے کہ یا تو وہ ٹی وی پہ گندی مووی دیکھے گا، یا تو موبائل میں گندی مووی دیکھے گا، یا تو کوئی گندی فوٹو دیکھے گا، یا اپنے دماغ میں کوئی گندا سا امیجن کرے گا، تبھی اس کے جوش آئے گا، تبھی اس کے میرے بھائی اعلیٰ تناسل اس کے ہاتھ میں آئے گا، تبھی وہ منی خارج کر سکتا ہے۔ وہ خالی بات کرتے کرتے کامیڈی نائٹ شو دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے منی خارج کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جب تک بھائی وہ دماغ میں کسی کے ساتھ نہیں کرے گا تب تک اس کے منی خارج ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ زنا ہے۔ زنا نہیں بولیں گے، زنا تم مجھے اس کو کیا بولیں گے میرے بھائی؟ ہم مستری اس کو بولیں گے، صحبت بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ اسے کیا بولیں گے؟ اسے بولیں گے یعنی کہ ایک آدمی یعنی گناہ کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، یعنی برا کام کر رہا ہے، اسے یہ کہیں گے۔ لیکن بدفعلی کیسے کر رہا ہے؟ وہ کیسے کر رہا ہے؟ برا فعل کرنا، برا فعل ہے، یہ گندا کام ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے۔ تو گندا کام کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں؟ ہاں، بدفعلی کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں؟ مجھے حدیث سنا دو، مجھے سنا تو دیا میرے بھائی۔ منی میرے بھائی آپ کی خارج ہو رہی ہے، آپ کا غسل ٹوٹا، غسل آپ کا ٹوٹا، تو آپ نے جس طریقے سے منی خارج کی ہے، گندا عمل کر کے دماغ میں گندے گندے تصور لا کے آپ اپنی شہوت پہ قابو نہیں کر پائے، تو شہوت پہ قابو نہیں کر پائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر شہوت پہ قابو نہ کر پائے تو بھائی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب سن تو لو، اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ اپنی بھائی شہوت پہ قابو نہ پا پائے اور آپ نے روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں اور شہوت پہ قابو نہیں کر پائے اور ہاتھوں سے آپ نے منی خارج کر لی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ تو سمپل مسئلہ ہے نا، چھوٹے بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن آپ نے آپ کو ٹھیکیدار، آپ حنفی مسلک کو زبردستی بھائی حق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہو گے۔ تو بات تو سن، تو اب چپ رہے نا، میں جواب بھائی حق ماننے سے کیوں میرے بھائی ڈرتے ہو؟ یہ جب میرے پاس جواب نہیں ہوتا بدسلامی کرنے لگے میرے بھائی، جب علم ختم ہو جاتا ہے تو بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا ہے کہ سن لو، آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں تو سالے بہنوں یہ سب کرنا ضروری ہے کیا؟ سن لو کہ ابو بھائی۔ اچھا خیر میرے بھائی آپ یہ بتا دیجیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم کب دیا؟ میرے کو بتائیں گے کہ نہیں؟ میرے کو بھی تقلید کرنا ہے۔ او گدھے، تو سوال پوچھے جائے گا، میرے کو تقلید کرنا ہے۔ آپ اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تقلید کا حکم ثابت کیجیے، میں ابو خان آج سے تقلید کرنا اسٹارٹ کر دوں گا۔ جواب سنو، جلدی جواب دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم امت کو کب دیا اور انہوں نے کب کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ حنفی مسلک بنا لینا اور حنفی اصول بنا لینا اور حنفی فقہ لکھ لینا اور حنفی بن کے رہنا؟ یہ انہوں نے کب بولا؟
तेरी औकात सब जानते हैं। अब साले जब मैं तुम्हें भाई मेरी औकात मेरे भाई क्या है पता है, मेरी औकात आपके आलिमों से बात करने की है, लेकिन तब भी मैं आप ऐसे जाहिलों से बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक शान की बात है। अप्पू खान साहब आपको फोन कर रहे हैं, मैं आप ऐसे जाहिल को फोन भी ना करता। वो आप जिनको परेशान करते हैं ना अपने एरिया में, उन्होंने मजबूरी में आपका नंबर दिया है। तुम्हारे अब मैंने एक भी इतने सवाल आप ये बताइए, जब भाई आपके एरिया में अहले हदीस लोग आपसे बात करने आते हैं तो आप भाग क्यों जाते हैं? जितने भी अहले हदीस है वो मैदान छोड़ के भागे, हम टॉप गए। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं साबित कर पा रहे? मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म कब दिया? भाई मेरे को भी हनफी बनना है ना, जल्दी बताइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या कहा है? किसी आदमी को उस वक्त तक जायज नहीं जब तक कि वो ये न जान ले कि मैंने इसकी दलील कहाँ से दी है, कि वो उस पर फतवा दे। अब इमाम अबू हनीफा जब खुद कह रहे हैं कि उस पर अमल नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते मेरी राय मेरी कयास के ऊपर फतवा देने से पहले उसकी दलील जान लो। अगर बिना दलील जाने उसके ऊपर फतवा दे दिया तो ये हराम है। तो ये मेरे भाई मुर्दा औरत और छोटी बच्ची और जानवर से बदपेली करने पे रोजा नहीं टूट रहा है, इसकी दलील आपने जांची? ये इज्तिहादी दलील दीजिए मैं फटाफट, जल्दी आपको दलील दीजिए, कौन सी आयत कौन सी हदीस से आपने कयास किया? सुन तो सही, जवाब तो दे रहा हूँ ना मैं। जवाब दीजिए। आदमी मुझे दुनिया की कोई ऐसी हदीस दिखा दो। हम कुछ नहीं दिखाएंगे, दलील आपने चेक की है ना, आप दलील दीजिए। तो मैंने कह दिया ना ये कि इस तरह आपके कहने से क्या होगा? आपकी बात आपकी बीवी नहीं मानती, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके मसलक वाले नहीं मानते, तो आपके कहने की बात मैं कैसे मान लूं? साले तू पागल है फिर पागलों वाली बात करें। अभी आपने क्या कहा कि मेरे इमाम ने कहा है कि मेरे राय फतवे पे फतवा देने से पहले उसकी दलील जानो। तो आपने दलील आपने भाई वो जाती होगी, तो वही दलील हमको बता दीजिए आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बकरी की तरह मत करो, फटाफट दलील दो। अरे बददिमाग अब सुनेगा मुझे कोई भी। अल्लाह सुन तो रहा हूँ मेरे भाई, देवबंदी भाई ऐसा काम मत क्या करो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में तुम मुझे एक हदीस दिखाते कि इससे रोजा। अरे मैं क्यों दिखाऊं मेरे भाई, आप ऐसे ना, आपके इमाम का दलील नहीं है ना, आपके इमाम का इज्तिहाद है तो दलील आप देंगे कि मैं दूंगा? ये बताइए, ठेकेदार कौन है हनफिये का? इमाम अबू हनफियों का ठेकेदार कौन है, आप या मैं? सुनोगे ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा है कि इस पर हदीस में कोई तज़किरा नहीं है, ये इज्तिहादी मसाइल है और उन्होंने इज्तिहादी मसाइल है तो कुछ कयास तो किया होगा। कौन सी हदीस से कयास किया है भाई? अब कुरान हदीस के खिलाफ साबित करो। उन्होंने कहा कि ये अच्छा मतलब ये अरे बददिमाग। अच्छा ठीक है भाई, मैं जोहर की नमाज आज से मैं 8 रकात पढ़ूंगा फर्ज, ठीक? अब इसको साबित कीजिए कि 8 रकात पढ़ना मना है। अरे अल्लाह ताला के नबी ने 4 की जिक्र है हदीसों में। नहीं जिक्र है ना, 8 रकात पढ़ना मना कहाँ है ये बताइए। मना की इसमें मना की दलील दीजिए ना, जैसे आप मुझसे मना की दलील मांग रहे हैं कि कहाँ मना है कहाँ लिखा है, तो वैसे मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 रकात जोहर की फर्ज नमाज पढ़ने के लिए कहाँ लिखा है? मना की दलील ही नहीं मांगी मैंने, तुमसे ये मांगी है। फिर वही चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ ना कि 8 रकात मैंने मेरे भाई जोहर की फर्ज नमाज अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मुझे आप अल्लाह के नबी की हदीस से साबित कीजिए कि 8 रकात पढ़ना मना है। चलिए फटाफट। अल्लाह ताला के नबी ने हमें 4 भाई ये जो आप कयासी खेल खेलते हो ना, मेरे साथ खेलना छोड़ दो, बहुत बुरा फंसोगे। मैंने तुमसे इतना बुरा फंसोगे, मेरे से मंतिक कयास में कोई नहीं जीत सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा पागल है, पागल जो इंसान को बात करना नहीं आता हर जगह फंस जाएगा। भाई आपके ऐसे कितने लॉजिक मारने वाले आते हैं, आपके ऐसे लॉजिक बात मेरे लॉजिक के आगे पानी भरते हैं। आप ना मुझसे कुरान हदीस में जीत सकते हो, ना मंतिक कयास में जीत सकते हो, ना लॉजिक में जीत सकते हो। अभी दूध पीते बच्चे हो। मैंने तुमसे एक बेसिक सवाल का जवाब तो तुम अभी तक दे नहीं पाए, अपने इमाम से तकलीद का हुक्म नहीं साबित कर पाए, अपने इमाम के मसले को कुरान हदीस से साबित नहीं कर पाए, और इज्तिहादी बोल के कह रहे हो कि कोई इसके मतलब भाई इसके खिलाफ हदीस पेश करो। अबे मैं इसी के मुताबिक हदीस पेश कर रहा हूँ, वो नहीं मान रहे हो तो खिलाफ पेश कर दूंगा तो काहे के लिए मान लोगे? अरे बददिमाग, तुमने तो एक भी पेश नहीं की, तुमने हदीस। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, झूठ क्यों बोला है तुमने? रोजे की हालत में? अच्छा ठीक है मेरे भाई, ठंडे हो जाइए, ठीक है, बोराइए मत।
हमें मालूम है आपके दिल के ऊपर भाई, आपके दिल पे पैर पड़ गया, हमें मालूम है। आप हमें ये बता दीजिए, तुमने एक भी हदीस सुनाई अरे है? सुनो मेरे भाई, जाहिल आदमी, तुम तो अपने आगे बोलने नहीं दोगे। बेवकूफ, एक बार हदीस तो सुनाओ। आपके नजदीक रोजे की हालत में मुर्दा औरत से, छोटी बच्ची से और जानवर से बदफेली करना आपके नजदीक जायज है? उससे रोजा नहीं टूटता है ना? किसने कह दिया जायज है? किसने कहा जायज है? कहने मतलब रोजा नहीं टूटता, ये तो मानते हो ना? फिर इससे जायज हो गया? नहीं जायज नहीं है। चलो अच्छा, रोजा तो नहीं टूटता ना? तुमने झूठ बोला ना? रोजा नहीं टूटता ना? झूठ बोला ना? रोजा भाई टूटता है कि नहीं टूटता है? मुझे ये बताओ कि मनी अरे रोजा टूटता है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, टाइम पास मत करो। मनी रोजा टूटता है कि नहीं? मुझे ये बताओ कि मनी हाथों से मनी खारिज करने पे रोजा टूटता है कि नहीं, ये बता दो खाली, हाँ या ना? हदीस में इसका जिक्र नहीं। अरे हदीस छोड़ो, कुरान हदीस तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम खाली अपने इमाम का जो फतवा है उससे बताओ। इसका जिक्र नहीं है। सूरह मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं। आप इस चीज को मानते हो ना? मैंने आपसे साफ कह दिया। बताओ, इतना डर रहे हो हाँ या ना बोलने में, तुम्हारी जान की जा रही है। हदीस में जिक्र नहीं है। हदीस में कहीं ना कहीं तुम मानते हो ये मसला गलत है, लेकिन तुम जबान से नहीं इकरार करोगे। दिल तुम्हारा मानता है मसला गलत है, लेकिन जबान से कभी कबूल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हनफियत से खारिज हो जाओगे। सारे हनफी तुमको जूते मारेंगे कि तुमने सच को कैसे कबूल कर लिया, है ना? मैंने जल्दी बताओ, हाँ, हाथों से मनी खारिज करने पे रोजा टूटता है या नहीं, हाँ या ना? ऐसे करो कि मैं किसी काम में। अरे मेरे भाई जवाब दो ना, जवाब से क्यों भाग रहे हो? डर क्यों रहे हो? डरो मत मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। कोई हनफी तुमको मारने नहीं आएगा, कोई हनफी तुमको मारने आए मेरा नाम बता देना, ठीक है? मैं काम में बिजी हूँ। कोई हनफी देवबंदी तुमको मारने आए तो अब्बू खान का नाम बता देना, सब भाग जाएंगे, परेशान ना हो। हाँ हाँ बेटा बोल। हाँ कौन बोल रहा है? मोहम्मद हुसैन। अरे तुम जाहिल आदमी बीच में कहाँ से आके फोन तो ना शाबाश माशाल्लाह 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 बोलते रहो, 100 बार सुबह शाम पढ़ा करो, ठीक है? तब जाके हनफी फिका से तौबा कर पाओगे। आप आलिम हो तो आलिम तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बातिल आदमी खुद मान गया कि अप्पू खान आलिम है, तो अब इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए? जब मुखातिब खुद अपनी जबान से गवाही दे रहा है तो फिर उसके आगे भी बातें नहीं खत्म होती। अल्हम्दुलिल्लाह। अफू भाई ठीक है भाई, शाहबुद्दीन साहब को समझा दीजिएगा कि अपने एरिया के अहले हदीसों को परेशान करना छोड़ दें। मैं जिस दिन मेरा घूम गया था शाहबुद्दीन के घर के अंदर घुस के उनसे ऐसे ऐसे हंसी मतलब की उगारते पेश करूंगा ना कि बेचारे कान से उनके आंसू निकलेंगे और नाक से खून निकलेगा, ठीक है? आना किराए में दूंगा, आजा। इसलिए बदतमीजी करना छोड़ दे। किराया में दूंगा, किराए में दूंगा। अफू खान आएगा तू। अबे तू किराया अपनी जेब में रख के उससे जाके बुखारी मुस्लिम खरीद के एक बार पढ़ ले, कारी नहीं होती इस तरह। ताड़ी मारना बंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह सुब्हान व तआला ने इज्जत, शोहरत, पैसा, कौड़ी, पावर सब कुछ दिया है ना कि तुम्हारे ऐसे 10-10 नौकर अपने नीचे रख सकता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ डायलॉग मारता है, चिल्लाता है। आप सुन मेरी बात। हाँ डायलॉग अब लग रहा होगा। हाँ, मेरे को क्या हंसी समझ रखा है क्या जो मैं डायलॉग बाजी बस मेरे भाई पहले पढ़ना ठीक से सीख जाओ, उसके बाद आगे बात करना। आप लोग हनफी बने, हमें नहीं चाहिए। अच्छा तुम वही बोल रहे हो ना, वो मोहम्मद, वो क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वो हुसैन नाम है ना? मोहम्मद हुसैन। बात सुनो पहले। हाँ मोहम्मद हुसैन भाई, आपसे एक बार बात हुई थी बहश्ती जेवर के ऊपर। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था कि आपकी बहश्ती जेवर में आता है कि अगर किसी के लड़का पैदा हो रहा हो और तब ना निकला हो, कुछ निकला हो, कुछ ना निकला हो, ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ना फर्ज है और कज़ा करना दुरुस्त नहीं। तो आपकी अम्मा ने जब आपको पैदा कर रही थी, आप आधे अंदर थे आधे बाहर थे, तो क्या ऐसे वक्त आपकी अम्मा ने नमाज पढ़ी थी? बहश्ती जेवर के ऊपर अमल किया था आपकी अम्मा ने? आपकी अम्मा ने भाई क्या अमल किया था बहश्ती जेवर पे? तौबा तौबा तौबा। मतलब इतने गंदे गंदे मसले मसाइल दिख के चले गए और उसका दिफा करने के लिए तुम्हारे जैसे जाहिलों को छोड़ गए हैं। शर्म करो मेरे भाई, डूब मरो। अरे वो सब छोड़ना, तो ये बता तेरी मतलब जब तुम पैदा हो रहे होगे तुम आधे अंदर होगे आधे बाहर होगे, तुम्हारी अम्मा होशो आवाज में होंगी तो उन्होंने नमाज पढ़ी होगी ऐसे वक्त, है ना? माशाअल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ऐसी गंदी किताब बहश्ती जेवर तुम अपनी माँ बहनों को दहेज में देते हो कि आ जाओ पढ़ो, उसके ऊपर अमल करना। सुधर जाओ मेरे भाई, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे। आज तुम लोग की गलतियों की वजह से पूरी उम्मत के ऊपर अज़ाब आ रहा है। जाओ, अल्लाह ताला तुम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे एक बात